ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। सतगुरु पातशाह जी शंत उच्चारण करते हैं तो पहला मंगल किया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु जो सदा सत चित आनंद स्वरूप है, जो वाहिगुरु की कृपा दे नाल ही प्राप्ति जिसकी हो सकती है। ये मंगल करके शंत तो पहला सतगुरु पातशाह जी श्लोक उच्चारण करते हैं। श्लोक सुंदर शांत दयाल प्रभ। सतगुरु जी फरमाउंदे ने श्लोक, श्लोक की हुंदा है स्वै लोक, जिहड़ा साडे अपने असीं इस लोक दे मालक नहीं है। ये तो कुछ समय लई जो आया सो चल सी, सब को आई वारी है, तो भाई सथाई लोक नहीं साडा, जिन्हों असीं मात लोक कहंदे आ ना, ये लोक साडा नहीं। ते जिहड़ा निज स्वरूप दी साडे हिरदे नूं निज स्वरूप दे लोक तक पहुँचाउण दी समर्था रखदा है, जिहड़ा उसदा रस्ता जनाउंदा है, उहदा नाम है सलोक। स्वै श्रेष्ठ लोक दी मत देण दी समर्था रखदा है। सतगुरु जी श्लोक उच्चारण करते हैं। सुंदर शांत दयाल प्रभ। सुंदर सचित आनंद स्वरूप है। जे कोई अपनी सुंदरता दे नाल कहे कि मैं देखो इन्ना सुंदर हाँ, मेरी सुंदरता ते प्रभु निभाएमान हो जाएगा, मेरी सुंदरता वेख के मैनू बख्श लवेगा। मारे कहते नहीं भाई, सुंदरता का घर पहला आप ही आओ। ओदी दिती हुई सुंदरता तो मनुखता दे विच आउंदी है। इस वास्ते सुंदर शांत दयाल प्रभ अते आप शांति का सागर है, दया का घर है, जीवां ते दया करने वाला प्रभु मालक है। सर्ब सुखां निध पियो। सारे सुखां दा पियो परमात्मा पति है। सारे सुख नहीं कि कोई भी दे सकता दुनिया का मनुख, कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती वड्डे तो वड्डा अमीर होवे, वड्डे तो वड्डा विद्वान होवे, साध संगत जी सारे सुख नहीं दे सकता कोई। केवल ते केवल गुरबाणी है। महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी विच फरमाउंदे ने कि भाई जिहड़ी गुरबाणी है ना, असी निचिंत होके निरिछित होके गुरु की बाणी पढ़ लईए ना, ते ये अचिंत कारज साडे अनेकां ही साडी जिहड़ी समझ तो परे दे ने। महाराज बाणी विच फरमाउंदे ने अचिंत काम करे प्रभ तिन के जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवारन हारा। हजूर फरमाउंदे ने इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याईया मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावै मेरे मन। तां भाई सारे सुख मिल जाणगे। कहंदे जे इहो जे परमात्मा दे सिमरन नूं असीं नित करांगे, निता भरती सिमरन में जुड़ांगे, तो फिर सारे सुख मिल जाएंगे। सारे सुखों का घर है, सागर है। सुख सागर प्रभ भेटिया। उस सुखों के खजाने नूं मिलन करके नानक सुखी होत एहो जियो। महाराज कहते भाई फिर ये जीव आत्मा सुख आनंद सदीवी सुख दे आनंद नूं मान लैंदी। ते जिहड़े सुख जिथों असीं लभदे आ ना, असल जिथों सुख मिलना है, सतगुरु जी पातशाह जी ने उहदा टिकाणा दस्सिया। असीं सुख कित्थों लभदे, असीं सरीरक सुख लगदे हां, शायद माया विचों सुख लभ जावे, शायद साडे कोल बहुते साधन हो जाण ते सुख मिल जावेगा। हजूर फरमाउंदे ने सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहुत देश कमाए, सर्व सुखां हर हर गुण गाए। सारे सुखां दा खजाना ही है। इस करके सारे सुखां दे सागर नूं मिल करके साडी जीव आत्मा सुख आनंद विच समा जांदी है। शांत सुख सागर प्रभ पाईऐ। उस सुखां दे शांत आरंभ करदे ने महाराज धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी। उस सुखां दे सागर नूं किस ढंग दे नाल प्राप्त किया जा सकता है? जब होवे भागो राम। कहते भाई तां ये सारे सुखां दा सागर प्रभु परमात्मा जो है ना, ਉਹਦੀ प्राप्ति ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਰਮ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ।
ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੇਖਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਚਿਤ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਨ ਮਾਨ ਵਯਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਣ। ਮਾਨਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਣ ਮਾਣ ਵਜਾਈਏ। ਮਾਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਨ ਮਾਨ ਤਿਆਗੀ ਵੰਜਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਣੀ ਮੁਣਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਇਆ ਤਜ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਏ। ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਣ ਮਾਨ ਵਜਾਈਐ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੋ ਰਾਮ। ਬਸ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਵਿਸ਼ਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਚੀਐ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤੋ ਕੁਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਖਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵਟ ਜਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਗ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਪਉ ਸਰਣਾਈ RAM ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰ। ਥਿਰ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗੋ RAM। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਥਿਰ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਕਤ ਲਾਗੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ? ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੇਅੰਤੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਰ, ਆਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲੱਥੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਜੀ ਨਲੱਜ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ, ਜਾ ਕੋ ਠਾਕਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈਐ RAM। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੋਟੀਏ ਮੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੁਰਜਨ ਬਿਰਮਾਈਐ RAM। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੋਟੀਏ ਮੱਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀਏ ਮੱਤੇ, ਤੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਹਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੋਟੀਏ ਮੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਢੀਠਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ
ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਤ ਠਹਿਰਾਈਐ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਤ ਠਹਿਰਾਈਐ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਕਤ ਠਹਿਰਾਈਏ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੋ ਕਤ ਠਹਿਰਾਈਏ ਰਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਠਹਿਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 38 ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਮਨ? ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਇਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਛਕਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਭੋਜਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਾਵ ਕਰ ਦਇਆਲ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ? 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਪਾਈਐ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਉਣਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਾਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਵੇਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੂੰ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਨ ਉਚਰੈ ਬਲ ਗਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੋਟੀਏ ਰਸਨੇ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਦੋਹ ਚਾਰਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਚਾਰਨ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਫੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਭਉ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਉਚਾਰ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਹਿ ਸੇਵਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਾਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਆ ਕਾਕ ਗ੍ਰਸ਼ਨਾ ਰਾਮ। ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਮੋਹੀ ਦੁਖ ਨ ਜਾਣਹੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੋਟ ਜੋਨੀ ਬਸਨਾ ਰਾਮ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਬੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਅਵਰ ਜੇ ਚਾਹਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਕ੍ਰਿਮ ਭਸਮਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੀੜੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਏ ਬਿਰਹੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਹੋਏ ਮਿਲ ਬੈਰਾਗਨ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ। ਚੰਦਨ ਚੀਰ ਸੁਗੰਧ ਰਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੰਦਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਤਰ ਆਦਿਕ ਮਲ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਰ ਕੱਪੜੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਸਾ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਰਸਦਾਇਕ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ। ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਤਿਆਗਨ ਰਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਫਰੇਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਤਿਆਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬੜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਈਤ ਊਤ ਨਾ ਡੋਲੀਐ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਜਾਗਨ ਰਾਮ। ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਗਦੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਊਂਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਜਾਗਣ ਰਾਮ, ਜਾਗ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਵਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਾ ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਨ ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਾ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਪਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਅੰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।